तख्त साहिब ते शर्मनाक घटना नूं अंजाम देण वाला सौदा साध दा चेला है ते इस दा बाप साध दे डेरे दी 7 मैंबरी कमेटी दा मैंबर है जो इस नूं अजिहियां कार्रवाइयां करन लई अमरीका तो पैसे पहुंचाउंदा है। इन्हां शब्दां दा प्रगटावा सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने देर रात सकत्रेत श्री अकाल तख्त साहिब तो प्रैस दे नाम एक वीडियो जारी करदिआं कीता। तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे मंदभागी घटना वापरी है। उस नाल समुचे सिख जगत के अंदर बड़े गुस्से की लहर है और सारे सिखां दे हिरदे जिहड़े ने वो बलूंदरे गए ने। और मैनू जिहड़ी जानकारी मिली है उस दे मुताबक जिस भी घटिया किस्म के इंसान ने यह काम किया है, जिहड़ा फड़िया होया है, पुलिस कस्टडी दे विच है, उहदियां तारां जिहड़ियां ने सीधे तौर दे उत्ते सौदे साध नाल जुड़दियां ने। सौदे साध दी 7 मैंबरी कमेटी दा मैंबर जिहड़ा इहदा बाप है और इहदा विआह भी जिहड़ा है सौदे साध दे डेरे च होया ते इह आप भी सौदे साध दा बहुत वड्डा जिहड़ा है वो चेला है। और जदों ये 9 बजे अपने घरों निकलिया तो लगातार ही इहदा जिहड़ा राबता सी फोन दे उत्ते वो इहदी घरवाली नाल सी। पुलिस ने इसनूं फड़िया। असीं इहो चाहुंदे हां कि सरकार जिहड़ी है वो दस्से कि इहदे पिछे किहड़ियां ताकतां काम करदियां ने। जे इस इंसान दे पिछे सौदा साध है, इस घटना नूं अंजाम देण वाला जां सौदा साध दा सैक्ट है, तो फिर उहदे भी पिछे किहड़ियां वड्डियां ताकतां ने जिहड़ियां सिखां नूं जिहड़ा है परेशान करना चाहुंदियां ने, सिखां दा अपमान करना चाहुंदियां ने, सिखां दे हिरदे बलूंदरना चाहुंदियां ने। इहदी घरवाली ते भी कार्रवाई जिहड़ी है होनी चाहिदी है और इहदे ते भी जिहड़ी है वो कार्रवाई होनी चाहिदी है। तो मैं अमरीका दीयां भी सिख संगतां नूं अपील करूँगा कि इत्थे इहदा बाप जिहड़ा इहनूं पैसे भेजदा है उहदा खुरा खोज जिहड़ा वो कढिया जावे। असीं भी सहायता करांगे, पता करवावांगे कि कौन है इहदा अमरीका दे विच बैठा बाप जिहड़ा इहनूं पैसे भेजदा है, इहो जिहियां घटिया कार्रवाइयां करवाउण दे लई उकसाउंदा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने खेती कानूनां ते एक बार फिर बादलों ते वड्डा हमला बोलिया है। सिद्धू ने आख्या है कि इन्हां 3 खेती कानूनां दी नींह बादलों ने ही रखी सी। चंडीगढ़ पत्रकारां नाल गलबात करदे होए सिद्धू ने कहा कि बादलों ने पहला यह काले कानून पंजाब विच लागू कीते अते फिर केंद्र दी मोदी सरकार तो लागू करवाए। उन्हां कहा कि इन्हां काले कानूनां दा बीज बादलों ने ही बीजिया सी कि कॉरपोरेट किसान दी फसल MSP तो घट खरीद नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह आधार दिता गया कि वह MSP तो थले खरीद लवे, मार्केट तो घट खरीदण का लाइसेंस एक तरह का। इहदे नाल तुसीं सब तो वड्डी गल देखो, जिथों इन्हां दी इंटेंट, इन्हां दी नीयत और मंशा साफ हुंदी है, वो ये है कि 108 फसलों का शेड्यूल लाया गया। नाल 108 फसलों का जिहड़े MSP दीयां गल्लां करदे ना, अज 108 फसलों का शेड्यूल नाल लाया गया। जिन्हां नूं जोड़ दिता गया एक्ट दे नाल ते MSP तो भी घट रेट उपर खरीदिया जा सके। होर ते होर जिहड़ियां 2 MSP वालियां फसलां ने, झोना ते कणक, वो भी शामिल की। ये उहदी कॉपी है बई। कणक ते झोना जी दी प्रोक्योरमेंट सेंटर दी सरकार करदी है। उदों भी थल्ले रेट दे उत्ते, उदों भी थल्ले रेट दे उत्ते किसान तो फसल खरीदी जा सके और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके। तुसीं देखो मेल जोल देखो। कदे कदे मैनूं लगदा है कहंदे सी ना 9 मास का रिश्ता है, एक मूँह 2 अखां आई हैं
ਮੰਨਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟਲਡ ਬਾय द ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, SDM। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਖੇਮਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ 2 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫੈਸਲੇ यूपी च उत्तराखंड च राहुल गांधी ने जम्मू तो आपकी यात्रा शुरू करती है, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं। यूपी च रैलियां हो रही ने, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं। आप पार्टी आप दा प्रचार कर रही है तिने सूबे चो, उत्थे यूपी उत्तराखंड उत्थे काम चल रहा, इसलिए बड़ी चर्चावां चल रही ने। इहदा जवाब वो 32 जथेबंदियां दे सकदियां। असीं तां किसान भरावां दे नाल खलोते आ। काले कानूनां दे खिलाफ लड़ाई साडी जारी है। 17 तरीक ਨੂੰ जिस दिन ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕੈਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਨਵਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਆਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਯਾਨੀ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ MLA ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2018 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 2018 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਯਾਨੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ MLA ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ LOP ਪਦ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹਟਾਉਣ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ LOP ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ MLAs ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਐਸਾ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 4-5 MLA ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ LOP ਪਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2012 ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, 307 ਲਵਾਈ। 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 147, 148, 323, 307 ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਦਾੜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PDP ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ कि सरकार जिस तालिबान की गल कर रही है वो इस वेले अफगानिस्तान का मुद्दा है। मुझे ये बताइए, किसान पिछले 9 महीने से हमारे बॉर्डर पे हैं, दिन रात बारिश में धूप में मर रहे हैं, इतने सारे मर भी गए हैं, उसमें उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? तालिबान तो अफगानिस्तान में, हमें अपने यहाँ लोग हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किसान दरबदर हो रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये तालिबान को कहाँ से लेके आते हैं बार बार? मैं कहती हूँ पहले जो यहाँ हो रहा है, जो हमारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला किसानों का मसला है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल देख लीजिए, किस मुसीबत में है, किस तकलीफ में है, किस तरह यहाँ की स्टेट के टुकड़े किए गए, और आज भी करप्शन इतनी ज्यादा है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। और कहते हैं करप्शन नहीं, कहीं तरक्की हो रही है, कहीं सड़क बन रही है, मैंने तो कहीं कुछ नहीं देखा, और कहते हैं जी हमने 370 तरक्की के लिए हटाया है। आप जम्मू में हालत देखिए, उन बेचारे जो बाजरी निकालते थे, से रेत निकालते थे, उनको भी बाहर से टेंडर आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं। जो आज बीजेपी सरकार जिन्होंने जो पूरे मुल्क के लोगों की हालत इतनी खराब कर दी कि अब वो अपना राशन भी नहीं खरीद पाते हैं, और ये 80 करोड़ लोगों को राशन जो दे रहे हैं वो कहाँ से आता है? वो तो यही किसान पैदा करता है ना। अगर किसान वो पैदा नहीं करता तो ये क्या देते?
मगर 9 महीने से वो किसान खजल हो रहा है और इस सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही, जो बहुत ही अफसोस की बात है। बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं मगर सब लोगों की बेइज्जती करते हैं ये लोग। इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन मेरा मुद्दा नहीं है। इलेक्शन जब होते हैं तब होते हैं। मेरा मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर में हमारा वकार, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारे हुकूक जो हमसे छीने गए हैं गैर आईनी तरीके से, उसको किस तरह हम दोबारा वापस लाएं और मसले कश्मीर को कैसे हल करें ताकि ये जो खून खराबा जम्मू कश्मीर में हो रहा है इसको बंद किया जाए।